2. Tagad došu vārdu teiktais futbola galvu galvenam trenerim Dāvim Zaunerim. Lielākais priekšrocības par to, ka tas mača gaitā bijām arī jau zaudētājos, un kad par spīti mača gaitai un tai gaitai vispār, kas šobrīd notiek, teiksim, Latvijas futbola informatīvajā vidē un saistībā ar vīrusu un dažādām citām, teiksim, problēmām, spēlētāji tāpat cītīgi trenējās un arī mēģināja spēlēt, teiksim, savu iespēju robežās. Un tā kā mēs tikām atalpoti jau vismaz ar punktu, kas mūsu gadījumā ņemot vērā pretinieku un iepriekšējās pēdējās mūsu spēles ir pozitīvs rezultāts un arī ņemot vērā spēles ritēm, ja. Tā kā bija patīkami atkal kaut kādā mērā redzēt Jelgavā tādu sezonas noslēgumu futbolu, laukuma kvalitāte varbūt nebija arī tā labākā, cīņas par procentuālais rādītājs bija virs 100, ja, un varbūt futbola kvalitāte, kur pielika, bet bija vārti, bija momenti, bija ļoti emocijas, tur kartiņas, un mums tur vairāk spēlētāji ir vienam kartiņa, vienam īkars, vienam vēl kaut kāds lūzums, tur ne, bet sasitums un vēl lielas problēmas, un jūtams tāds dzērtoja, ka mums bija spēle šodien. Mēs pēc spēles atnācām, jā. Ne visi tur nebija izdzīvoja, teiksim tā, bet tā bija spēle. Un tas bija tas, ko mēs šodien varējām izdarīt, un to mēs arī izdarījām, jā. Valmiera, protams, ļoti meistarīga komanda, un daudz, ko mums paveicās, viņiem bija arī pendeli, un vēl momenti daudz vairāk nekā mums, bet, rezultāts beigās mums apmierina, un visiem paldies spēlētājiem pirmkārt, ka izdevās beidzot tādu, tiešām pēdējo spēļu griezumā izdarīt pareizos secinājumus un nospēlēt atbilstoši uzdevuma konkrētajā spēlē. Ko jūs darīsiet pirms nākamās spēles? Turpināsiet gatavoties tā kā šai spēlei vai arī mēģināsiet nespēlēt? Kamēr augstāki spēki, sveiciens viņiem arī lems to, ko viņi šobrīd lemj, tikmēr mēs gatavojamies čempionātam. Un vienīgais tas, ka tā situācija ir, viņa mainās ne pa dienām, bet pa stundām. Es rēķinos ar vieniem spēlētājiem. Pēc tam es šodien līdz pirmspēles sapulcē vēl nezināju, kas drīkst spēlēt. Es nezinu, tie U21 spēlētāji drīkst spēlēt vai nedrīkst. Spēles laikā pieņēma. Jā, spēles laikā pieņēma, tad arī neizskaidrojams, protams, lēmums, bet viņi, tad mums vēl kontaktpersonas uzspēl, tā kā pēdējā brīdī arī. Un es jau nezinu, varbūt es jau aizbraukšu mājās, man jau kādam ir vīrus, es jau pats nevaru iet vairāk nekur, jā. Tāpēc dzīvojam šodienai, kā es jau vienreiz teicu, gatavojamies galvenais tā emocionāli, psiholoģiski noskaņoties. Un tādā veidā arī iesim uz nākamajiem mačiem, ja viņi būs. Markus Kruplavs apmierināja šodien? Sagādāja tādu iekšējo mandrāžu priekš manis, droši vien sportiskā ziņā, kas ir vajadzīga, bet tādā nervu ziņā nepārāk patīkamā, epizodiski ļoti labi, jo tas ir viņa tas līmenis, kurš nav zems, bet viņa meistarība izpaudīsies tajā stabilitātē, jā. Viņš var nospēlēt savā līmenī, un ja viņam ir pa spēle, teiksim, 100 epizodes, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā kopā vai pozicionāli. Un ja viņš viņus visus var izdarīt, tad ir vieglāk, bet, protams, bija kļūdiņas, gan arī, kur iedeva pirmo pendeli, tur bija tāda nesaprotams, pēc tam vēl kaut kur otrais, bet tās bija tādas kļūdas pieļaujams, kas bija varbūt no tādas pirmās pamatsastāvas spēles. Un viņš arī saka, ka tā spēle nebija tāda, ko mēs vienkārši nospēlējām, atspēlējām, tur rezultāts liels, viņam ir iedots uzspēlēt. Viņš reāli iedeva lielu ieguldījumu, tā kā malecis, un viņam cerams, ka tas būs impulss, lai viņš bišķiņ treniņos vairāk piestrādātu, kas viņam ir problēma, viņš ir bijusi. Paldies.
turpinās Optimēt Virslīga 25. kārtas pārceltā spēles starp Mānieku klubu Bokubi Jelgavu un viesu komandu Valmiera FC komandām. Lūdzu par spēli izteikties viesu komandu galvenajam trenerim Tamazam Пертиям. Добрый вечер. Очень бойцовская команда была, и как раз и погода, и поле такое, что очень оба команды хотели показать свой характер. В принципе, так и случилось практически в каждой эпизоде, каждой зоне были очень большой такой, скажем так, борьба. Вот, проскакивали тоже красивый футбол с двух сторон, да, и в принципе это и счет показывает 2-2, что по большому счету подтверждается, что действительно оба команды хотели сегодня выигрывать, да, понятное дело. Моменты, которые мы сегодня создали, я не считаю, что пенальти не забили, моменты, которые создали, наверное, это было рекордный в этом году, который мы за 93 минуты создали. Это было просто невероятно, сколько мы сегодня моментов имели, мячи на линии просто ходили, не хотел зайти. Значит, что-то не доработали, значит, что-то не доделали на тренировках, поэтому и счет такой 2-2. Ничего такого сверхъестественного не случилось. Играли на въезде, играли в таких условиях, которые сегодня был на этом поле, поэтому я хочу поблагодарить ребят, что они с первых минут до последнего, они действительно показывали свой характер, были готовы к этой борьбе, которая была на поле. И единственное, что 2-2, конечно, всегда хочется выигрывать игру, но не получилось сегодня, сыграли 2-2, заработали очко, или может быть потеряли очки, то есть это уже пускай там болельщики это подумают, как случилось, заработали или потеряли. Вот, поэтому я думаю, что идем дальше, чемпионат продолжается, конечно, работаем не в обычном режиме, сами видите, что на карантине сидим, иногда так, иногда информации такой всякие проскакивает. Футболисты это тоже слышат, все футболисты, которые в Латвии играют в Virslīga, поэтому, конечно же, мы сейчас не совсем полноценно, скажем так, занимаемся футболом, да, если не будем считать, что тренировочный процесс, готовность к игре, да, то есть все-таки мы 2 недели нас не было, по большому счету тренировки начали только 10 дней назад, получается так, и где-то контроль мяча, чувство мяча, это все, позиции, это все проскакивало сегодня, поэтому этот эпизод тоже, значит, получили определенный опыт, тоже получили со всеми пандемией, то, что сейчас происходит. Но ни в коем случае мы не подстраиваемся на то, что ой, там пандемия и так далее. Нет, мы работали в двухразовом режиме, мы очень сильно подготовились к игре сегодня, так что я думаю, что сегодняшний день такой вот. Все равно я считаю, что это на позитиве, да? Потому что горели 1-0, команда соперника большими силами оборонялись, вы это видели, практически все в воротах стоялись. Один раз перешли на чужую половину поля во втором тайме и то гол. Поэтому я думаю, что все-таки сегодняшний вечер он такой, все-таки позитивный для меня. Спасибо. Treneru komentārs. Šodien pretinieki bija ļoti kaunietisks, arī laukums un laikapstākļi bija pateicīgi kārtīgai cīņai. 2-2 rezultāts to tikai apstiprina. Tik daudz momentu šosezon nebijām vēl spēlē izveidojuši. Buksēja realizācija, kaut ko treniņos, acīm redzot, neesam līdz galam atstrādājuši. Paldies puišiem par izrādīto raksturu visas spēles gaitā. Zaudējām vai ieguvām punktu, to lai spriež līdzjūtēji, ejam tālāk, protams, dzirdam, kas notiek apkārt laukumam saistībā ar pandēmiju, Covid visām lietām, turpinām strādāt, tā visa ir pieredze, ko gūstam, svarīga pieredze šajā laikā, tomēr šo spēli es vērtēju pozitīvi. Тренер, в одной из прошлых игр вы сказали, что замена игрока в первом тайме это или же вынужденная, или же игрок не выполняет задачу тренера. Что в этот раз? В этот раз случилось то, что мы проигрывали 1-0. И плюс парень, который ошибся, Жюльен, заработал пенальти наши ворота. Как раз он больше всех пострадал. То есть получается, что он больше всех сидел на карантине. Мы вышли на поле, начали всю команду тренироваться, а у него оказалось позитивный этот тест, и еще 8 дней он сидел. Да? С учетом того, что мы сегодня испытывали проблем, в плане того, что 5 человек у нас сегодня не было, которые на карантине сидят из сборной U21, да, то в этом плане мы рискнули и поставили его.
Но мы посмотрели, что он не в своем таре. Конечно, сегодня играл бы Балудис. Балудис. Процентов 95 он играл бы в основном составе вместо него. Да? Но, к сожалению, их не было 5 человек у нас. Все футболисты, которые задействованы в основном составе, постоянно регулярно выходят. То Скопенко, Лусич, Вратар, Лепа. То есть это все 5 футболистов, которые сегодня не хватало для ротации, наверное. Поэтому за меня было, что мы не стали больше его мучать. Потому что мы видели, что даже до пенальти, какого пенальти заработал, несколько раз он такие ошибки делал. Бросал зону, уходил. Это потому что он потерял игровое время, у него не было в игре, он не тренировался, тренировку начал 4 дня назад. Вот, поэтому в связи с этим необычно готовимся, необычно какие-то вещи происходят, но мы ни в коем случае не ноем, мы тренируемся, у нас большая скамейка, мы играем, мы готовимся к игре и идем на 3-м месте. И легко удается сохранить мотивацию играть в команде именно из-за этой пандемии, непонятно. Ну, потому что игра была у вас очень мотивированная, команда была сегодня. Какая? Мотивированная. Да, мотивация у нас, если даже мы будем 2 недели сидеть дома и видим же сразу на первый день и будем играть, мотивация у нас будет, конечно. Мы мотивируем их, сами футболисты прекрасно все понимают. Я им не даю ни в коем случае расслабляться ни в одной ситуации. Одно дело, что может где-то кому-то не хватит класс, может кому-то мастерство. Все-таки у нас очень молодая команда. Но насчет мотивации у нас не будет проблемы. Я думаю, что один из такой главных для меня как тренера это уметь мотивировать команду. Поэтому мы это делаем со своим штабом. Отдельно руководители всегда какие-то эти придумывают, чтобы они были больше мотивированы, да, всякие разные там и, может быть, и премиальные, может быть, какие-то индивидуальные разговоры, поэтому руководство очень помогает в этом плане. И плюс, да, не даем ребятам, скажем так, расслабляться. Да, мотивация была видна сегодня, да, поэтому я не хочу их обвинить, что мы сыграли 2-2, потому что каждый футболист выложил максимально то, что они на сегодняшний день могут, да, но где-то мастерства не хватает, но вы видели, мячи катается на линии, там где-то просто поставить ногу, забить гол, не хватило этого мастерства. Спасибо.